کیا سعودی عرب کے مدینہ شہر پر میزائل حملہ ہوا ہے؟ کیا مسجد نبوی کے اوپر جو دھماکے سنے گئے، جو روشنیاں دیکھی گئیں، وہ یمن کے حوثیز کی طرف سے داغی گئی ہوئی میزائلیں تھیں؟ کیا یمن کے حوثیز نے مدینہ پر میزائل داغی؟ جو تصویریں اور جو خبریں بن رہی ہیں وہ آخر کیا ہیں؟ اور ان ویڈیوز کے، ان دھماکوں کے سامنے آنے کے بعد حرم شریف کی طرف سے کیا آفیشیل حکم، کیا بیان آیا ہے، وہ سب کچھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ جو تمام سوال ہیں وہ آج سر فہرست ہیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں گونج رہے ہیں، گونج رہے ہیں۔ میرے پچھلے ویڈیوز پر لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سچ کیا ہے، تو میں آپ کو بتانے آیا کہ سچ کیا ہے۔ دھماکے ہوئے ہیں، روشنیاں دکھی ہیں، کیا ہے پوری کہانی، ذرا سنیے گا۔ پہلے تو آپ ہیڈ لائن دیکھیے ہندی میڈیا کی۔ حوثی کے لڑاکوں نے بنایا مدینہ کو نشانہ، کوشچن مارک۔ چونکانے والے دعوے سے عرب ورلڈ میں ہڑکمپ، اور اس میں پوری کہانی بنا دی گئی ہے۔ 2012 میں ریفائنری پر حملہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، کہ اسلام کے سب سے پوتر استھانوں میں سے ایک مدینہ پر میزائل اٹیک کی خبر سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب سے آ رہی خبروں کے مطابق اس میزائل کو مدینہ میں استھت مسجد کے اوپر انٹرسیپٹ کیا گیا، مطلب مسجد النبوی کے اوپر۔ اس کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں آسمان میں گولا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو آگے جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ خبروں کے مطابق سعودی عرب کے مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم نے میزائل کو ٹارگٹ ہٹ کرنے سے پہلے ہی دھوست کر دیا۔ سعودی عرب کو آشنکا ہے کہ اس میزائل اٹیک کے پیچھے حوثی آتنکیوں کا ہاتھ ہے۔ اس شک کی وجہ حوثی آتنکیوں اور سعودی عرب کے بیچ پرانی عداوت ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا بھارت کا ہندی میڈیا زی نیوز لکھ رہا ہے کہ سعودی آفیشلز کی طرف سے، سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے ابھی کوئی آفیشیل بیان اس انسیڈنٹ پر نہیں آیا ہے۔ حرم شریف سے آیا ہے، وہ بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ کس کی بنا پر لکھ رہے ہیں سعودی آفیشلز؟ انہیں سنسنی مچانے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ مدینہ پر اٹیک ہوا ہے۔ حوثیز اور سعودی عرب دو مسلم نیشن ہیں، یمن اور سعودی عرب، تو آپ لے آئیے انہیں آمنے سامنے۔ یہ تصویریں ہیں، قرآن کنیکٹ نے بھی شیئر کی، اور انہوں نے لکھا سعودی عربیہ انٹرسیپٹ یمنی میزائل ہیڈنگ ٹوورڈز اسرائیل، کہ جب یہ مدینہ کے اوپر سے اڑ رہی تھی تو اس میزائل کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا۔ یہ دو ویڈیو دیے گئے اس کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ انسیڈنٹ ہوا کب؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل صبح فجر کی نماز کے وقت ہوا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت مدینہ شریف جب لوگ نماز ادا کر کے سلام پیش کر رہے تھے اور جنت البقیع کی طرف جانے والے تھے، تب یہ میزائل، یہ گولہ آسمان میں دکھا، اور لوگ جو ہے پھر دوسری طرف جو ہوٹلز ہیں اس طرف سے بھی ایک ویڈیو بنایا گیا، لوگ کھڑے ہوئے کچھ سیکنڈ کا ویڈیو بنایا گیا۔ اچھا بھیا، پھر ایک کلوز شاٹ مدینہ مسجد النبوی کی مینار کے پاس سے دکھایا گیا، آگ کی گولہ جاتے ہوئے۔ واشنگٹن امریکہ.net نے بھی اسے شیئر کر دیا۔ آپ ویڈیو دیکھیے، جا رہی ایک میزائل، آگے پتلی سی روشنی، اور اس کے پیچھے ایک انٹرسیپٹر میزائل بتایا جا رہا ہے، وہ جا رہی ہے۔ کیا یہ میزائل ہے، کیا یہ انٹرسیپٹر ہے؟ ابھی سعودی حکومت نے نہیں بتایا۔ ٹائمز آف انڈیا نے بھی لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ ایکسپلوژنز ان سعودی سٹی، سعودی شہر میں دھماکے، میزائل شاٹ ڈاؤن نیئر پروفٹس ماسک ان ہولی مدینہ۔ اور پاک مدینہ شہر میں ایک میزائل گرا دی گئی ہے مسجد النبوی کے پاس، اور یہ انہوں نے دیا RT رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے بیس پر انہوں نے یہ دیا۔ میں RT میں گیا تو بھیا وہاں صرف اسکرین شاٹ دیکھیے، یہ ویڈیو انہوں نے بھی شیئر کیا، حالانکہ ان کا نہیں، پھر بھی اسکرین شاٹ دیکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کتھت طور پر حوثی کی میزائل مدینہ شہر میں انٹرسیپٹ کی گئی، اور ایئر ڈیفنس نے اس میزائل کو، جو کہ اسرائیل کی طرف جا رہی تھی، انٹرسیپٹ کر لیا۔ حوثیز کبھی بھی مدینہ شہر کے اوپر مسائل نہیں داغ سکتے، نہ اس کے اوپر سے گزار سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس پر بات کریں گے۔ میں نے کہا RT نے اسے خبر آرٹیکل بنایا کیا؟ اس پر لمبا چوڑا لیکھ لکھا کیا؟ میں RT کی ویب سائٹ پہ گیا، وہاں کچھ نہیں، لیکن انہوں نے ٹویٹ میں ویڈیو ضرور شیئر کر دیا، اور یہ کر دیا 12 سپٹمبر کی شام 7:45 بجے رات۔ لیکن خبر آج صبح، آج دوپہر تک نہیں بنائی ہے، 12:30 1 بجے تک یہ خبر انہوں نے نہیں بنائی۔ کیوں نہیں بنائی 12:30 بجے تک؟ انہوں نے بھی سنسنی پھیلا دی، کیونکہ ابھی سعودی عرب نے آفیشیل بیان نہیں دیا ہے، تو یہ خبر نہیں بنا سکتے۔ لیکن
भारत के यूट्यूबर्स ने बहुत ही संजीदगी से इस खबर को पेश किया, लेकिन भारत के डिजिटल मीडिया ने इसे सनसनी बना दिया। सऊदी अरब की खबर छापने वाला एक ट्विटर हैंडल है 3agel_KSA। इन्होंने 2 और वीडियो शेयर किए। अब इन दोनों वीडियो को देखिए, बल्कि एक वीडियो एक स्क्रीनशॉट उसी का है। ये इन्होंने सुबह 10:15 बजे 11 सितंबर को परसों जारी किया था, और तब भी इन्होंने, दुनिया भर में खबर है कि कल 12 सितंबर को फजर की नमाज के वक्त ये सब हुआ, और ये कह रहे हैं कि ये 11 सितंबर को फजर की नमाज। इन्होंने भी ये बताया कि वो मस्जिद नबवी के जो आपको वीडियो दिख रहे हैं, ये सिर्फ सऊदी अरब की खबरें लिखते हैं। और इनके, आपको मैं बता दूं, ट्विटर पे फॉलोअर 1.5 मिलियन है। आसान थोड़ी ना होता है 1.5 मिलियन फॉलोअर लेना। इन्होंने कहा मदीना में रॉकेट के आवाज़ें सुनी गई, रॉकेट टकराने की यानी इंटरसेप्ट होने की, और बड़ी आवाज़ें तेज़ तेज़ सुनी गई उहद के पहाड़ पर या मैदानी उहद में सुनी गई, और सैयदुल शुहदा जो पूरा इलाका है और वहाँ जो मस्जिद है वहाँ ये सुनी गई। मस्जिद नबवी से मामला अलग हो गया, दिन भी बदल गया, 12 से 11 सितंबर हो गया। क्या ये 2 दिन हुआ? कहीं सऊदी अरब कोई ड्रिल कर रहा है, कोई एयर ड्रिल कर रहा है क्या? हर रोज़ हो रहा है ये सब सुबह के वक्त, जब सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हो, लोग ज़्यादातर मस्जिदों में हो, जो भी जगह हुए हो। इस नज़रिए से भी हमें सोचना चाहिए, जब तक सऊदी अरब का ऑफिशियल बयान नहीं आता। हरम शरीफ से क्या बयान आया? इनसाइड द हरमैन एक्स हैंडल है, उन्होंने क्या कहा? ऑफिशियल बयान उनका आया है 12 सितंबर को। उन्होंने लिखा, वी आर अवेयर ऑफ इंसिडेंट दैट अकर्ड नियर मस्जिद अल नबवी एट अप्रॉक्सीमेटली 5:43 यस्टरडे मॉर्निंग। यस, अब इन्होंने बताया है कि 12 सितंबर की खबर नहीं है, ये है 11 सितंबर की खबर। अब कंफर्म है, हरम शरीफ की तरफ से आए कि कल सुबह, ये 12 को कहते हैं, कल सुबह यानी 11 की सुबह फजर की नमाज के वक्त 5:43 पर जो मस्जिद अल नबवी के करीब इंसिडेंट पेश आया है, वाक़या पेश आया है, जो आवाज़ें सुनी गई हैं, जो रोशनियाँ देखी गई हैं, जो लाउड बैंग हुआ है, और जो विजुअल्स आए कैप्चर किए गए, हम उन सब से वाकिफ़ हैं, हमें पता है उनके बारे में। लेकिन वो ये भी कहते हैं, वी काइंडली अर्ज एवरीवन टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड वेट फॉर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज व्हेन इट बिकम्स अवेलेबल। वो ये कहते हैं कि हम सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि किसी भी तरीके के अंदाजे लगाने और अफवाहें फैलाने से बाज आएँ और इंतज़ार करें जब तक कि हुकूमत की तरफ से और ऑफिशियल्स की तरफ से कोई पुख्ता बयान नहीं आ जाता। तो ये एक तरीके से हुक्म भी है और एक तरीके से बयान भी है कि भाई ज़्यादा जो है कोई मत उछलो, ज़्यादा हवा में ये गंठियाँ मत बांधो कि हुतीज़ ने हमला किया है और हमने मिसाइल इंटरसेप्ट की है। नहीं, आवाज़ें सुनी गई, रोशनियाँ देखी गई हैं, कुछ रॉकेट जैसा है, लेकिन क्या है ये गवर्नमेंट बताएगी। अगर सऊदी अरब ने कह दिया हम ड्रिल कर रहे थे, तो अभी मैं कह रहा हूं कि इस पर आप ना यकीन कीजिए ना इसे रद्द कीजिए, लेकिन जो खबर इस वक्त है, उसका जो इस वक्त हालत है वो ये है कि किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि सऊदी अरब ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया, यमन की हुतीज़ ने भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया, ना उन्होंने डिनाई किया। मैं कहता हूं कि कोई भी मुस्लिम मुल्क मदीना शरीफ पर हमला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसकी वजह बताता हूं। अभी अभी ईद मिलादुल नबी का मौका गया और आपने ये देखा यमन की ये जो पूरा शहर हरी रोशनी में नहाया हुआ है, ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न में डूबा हुआ है। पूरा शहर रंग दिया गया हरे रंग में, हरी रोशनियां, पूरा शहर सना जो है वो सजाया गया था। यमन के हूथीज़ अगर मदीना शरीफ पर मिसाइल दागेंगे तो लोग पूछेंगे फिर ये क्या है, ये क्या है जो आप सजावट करते हैं, ये जश्न मनाते हैं, आप वाकई एहतराम करते हैं मदीना का? तो वो इस तरीके की, मुझे लगता है ऐसी हो सकता है कि वो इसराइल जा रही हो मिसाइल और उसे सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट कर लिया, हो सकता है कि वो मिसाइल होती इसकी, लेकिन जहां तक है उनके पास एडवांस गाइडेड मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, समय सेंसर, जीपीएस सब होता है, ट्रैक पूरा तय होता है। वो मदीना के ऊपर से मिसाइल क्यों गुजारेंगे? सबसे बड़ा सवाल
ये हो सकता है। उनके पास पूरा रेड सी का रास्ता है इसे गुजारने के लिए। कल जुमा था और आप सबने देखा आज 13 सितंबर में उसी सऊदी जो शाहिद अलमसीरा हैं, अलमसीरा टीवी से जुड़े हुए यमन के, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। आप लाखों की भीड़ देखिए यमनियों की, लाखों की भीड़। मैं बंदूकों वाले हिस्से काट रहा हूं, लेकिन लाखों की भीड़ सर ही सर दिख रहे हैं। इन सब की जो कहते हैं ना शिनाख्त पर सवाल उठ जाएंगे अगर मदीना की तरफ इन्होंने मिसाइल दाग दी। लाउड एक्सप्लोजन हर्ड इन मदीना, पब्लिक अर्ज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पेकुलेशन। मदीना में बड़े जोर के धमाके सुने गए, लेकिन पब्लिक से कहा गया है किसी भी तरीके के अंदाजे लगाने और अफवाहें फैलाने से बाज आए। यही हेडलाइन द सियासत डेली ने भी बनाई है, बिल्कुल संभली हुई, जो हरम अल शरीफ से आए बयान के ऊपर बेस्ड है। मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं कि अभी सऊदी अरब को मुश्किल थी ये कह देने में कि हुथीज ने मदीना के ऊपर मिसाइल दागी। दुनिया भर में हुथीज की मजम्मत हो रही होती, जो लोग सपोर्ट भी करते हैं उनमें से बहुत से कम हो गए होते। सऊदी अरब को ये कहने में कुछ भी नहीं जा रहा था। 11 और 12 बीत गई, सऊदी अरब की तरफ से 13 तक में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। ये क्या हो सकता है? आप भी सोचिएगा, मुझे भी बताइएगा। हाँ, इसमें कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। अभी तक का ये मसला है, किसी को कुछ नहीं मालूम ये धमाके और रोशनियां हुथीज की मिसाइल थी या खुद सऊदी अरब कोई ड्रिल कर रहा है या कुछ और था, किसी को नहीं पता। खुश रहिए, सलामत रहिए, अफवाहों से दूर रहिए।